Good morning. Morning, sir. ചെറിയൊരു ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നുണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. Yes, sir. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ. സോ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ വാസ് ബേസിക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ വാസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് encompass while going through an engineering design process. അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സും സ്റ്റേജസും നമ്മൾ കവറപ്പ് ചെയ്തു. And most importantly, we understood what were the four different aspects of design, like design objectives, functions, means, forms. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Now, the second module is totally related to design thinking process. എന്താണ് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി സ്ട്രാറ്റജിക് ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ ടു വൈൽ ഗോയിങ് ത്രൂ ആൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്. സോ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തോട്ട് പ്രോസസ്സസ്, ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ്, ഇതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സും ടോപ്പിക്സും ആണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ളത്. ഓക്കെ, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? Yes, sir. Yes, sir. Okay, see, design thinking is a methodology that provides a solution-based approach to solving problems. ഈ സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എനി ഇഷ്യൂ ഓർ എനി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ദറ്റ് അറൈസസ്, for resolving which we might be going for a design, or issue or problematic situations arising in between a design process, whatever it may be. We have found out a number of alternatives or options, some of which can be applied to resolve that situation. Now, such an approach is known as solution-based approach to solving problems. So, design thinking process is a methodology that follows such a procedure. Now, design thinking is a non-linear iterative process that teams use to understand users, challenge assumptions, redefine problems, and create innovative solutions to prototype and test. See, design thinking is used by designers, അല്ലെങ്കിൽ team of designers, for what? To understand the users who are going to use the product that you are designing. So they use, that means the team of designers use the design thinking approach or process to understand users, plus challenge assumptions. That means whatever assumptions you have made about the product or about the situation or about the idea, whatever that may be, they will be challenging those assumptions. That means they will be trying to find out whether the assumptions are true, or all of the assumptions are true, or are any few of the assumptions wrong. That is what is meant by challenging the assumptions. So the designers use design thinking for this purpose also. Plus, they use design thinking to redefine the problems. Redefining a problem means, suppose you are designing something and you're designing something for a client. You have, by now, I hope you have understood the term client. We have discussed that in detail in the first module. So now client sends you an email
regarding his situation or regarding the concepts that he is supposed to have or he is having about the end product. The product may be a website or something. So the client emails you regarding what and all he wants with that website or in that website. Now, his language might not be technical language. The client can be from any area in the sense any field of work. So his language in the mail will not be always a technical language. There is no mandation for that. So you have understood the requirement, that requirement or problem. Now you have to redefine the problem or requirement based on your technical knowledge and your thinking. I hope you are understanding. So whatever may be the content of the email the client has mailed you, sent you, and the things that you have understood will be redefined by yourselves or will be rewritten by yourselves in a language that is understood by your co-designers. Okay, so that is what is known as redefining problem and create innovative solutions. See, what do you mean by innovation? Innovation means doing something or coming up with something a little bit different, innovative, highly creative. So you are going to come up with very creative solutions so that you can develop a prototype of the product. Prototype of the product means if the product is a website, you will create a website and you will call upon your co-designers or your clients to test that website. In the sense, just use it and see how compatible is the website. That is meant by prototyping and testing. But if the product is a mechanical component, then you will do different types of structural analysis, structural testing on that in order to understand the compatibility of the product related to how much load it can carry, how much stress it can withstand, etc., etc. So design thinking or design thinking process is used for all these purposes. But initially, two words were given in that paragraph or that point. It is a non-linear and iterative process. What do you mean by a non-linear process? See, what do you mean by linear? You have always come across the word linear functions in mathematics, physics, and what is a linear function? See, linear function. See, suppose x is equal. If y is equal to f of x. Okay, if you have such an equation, that equation can be called as a linear equation or linear function only when you can predict the value of y when you have the value of x. That means if you have the value of x, some function of that x will be equal to y. For example, y is equal to x raised to 1.2. That means if you put any value in place of x, you can exactly come up with the value of y. That's a linear function. But what is a non-linear function? Non-linear is in the sense if you are not able to predict the exact result, end result. That is what is intended by the term non-linear. So design thinking is a non-linear method. See, non-linear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മത്സ്യത്താഴിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനും കടന്നു പോകാത്ത വഴികളിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് നോൺ ലീനിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. Not always in the specified or prescribed or predictable path. You might deviate from that path. Okay, iterative process one by one, step by step process. That's an iterative process. Okay, so design thinking is related to all these contents. Now look at the third point. Design thinking process has 5 phases: empathize, define, ideate, prototype, and test. It is most useful to tackle problems that are ill-defined or unknown. എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
ഈ ഡിസൈനിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്, അല്ലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഓർഎൽസ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വെച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പണന്റിന് എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. യു ആർ എഞ്ചിനീയർ, സോ പീപ്പിൾ എക്സ്പെക്ട് യു ടു സംഹൗ ഡിഫൈൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ. അത് സാധാരണ ഒരാൾ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും, ബിക്കോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ആൻ എഞ്ചിനീയർ. സോ that is an ill-defined or unknown problem. Ill-defined or not very well defined. You are not aware of the exact issue there. അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്രോച്ച് കുറച്ചും കൂടി അഭികാമ്യം. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ 5 phases that is involved in this process? Empathize, define, ideate, prototype and test. Initially in the first module also we have gone through these terms. Empathize ചെയ്യുക, define ചെയ്യുക, ideate to generate ideas, prototype and testing. We have gone through all these terms. ഈ 3 points understood അല്ലേ boys? Yes sir. Good. Now see the 5 stages of design thinking. These stages may not be always sequential, and teams often run them in parallel, out of order, and repeat them in an iterative fashion. That means empathize, define, ideate, prototype, test എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അതേ ഓർഡറിൽ പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഓർഡർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം മാറാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ യു ക്യാൻ rearrange the order, or you can start with a particular step, go for the third step, come back to the second step, whatever. So okay, now let us look at what are the steps. Okay, see, non-linear process on design thinking. Okay, empathize, define, ideate, prototype, test. Now see, empathize ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫീലിംഗ് എംപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? You have 2 terms, empathy and sympathy. And in the previous semester, while discussing on life skills, 10 core life skills il pedunna oru saanana ee empathy and sympathy. ഓർമ്മയുണ്ടോ? empathize ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What life is like for another person. അല്ലേ? Feel something. Yes, അതായത് സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സിമ്പത്തൈസ് ഫോർ ഹിം ഫോർ ഹിസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മരണം വിട്ട് പോകുന്നു, ഓക്കെ, ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്, ഒരു നെഗറ്റീവ് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് മരണം നടന്നു, നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ പോകുന്നു. ഓക്കെ, സി ദ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഈസ് സിമ്പത്തി. വി ഹാവ് സിമ്പത്തി ഫോർ ഹിം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമുക്കുള്ളത് സിമ്പതിയാണ്. സിമിലർലി നമ്മൾ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ പ്രളയം നടന്നു വിചാരിക്കുക, വി സിമ്പത്തൈസ് ഫോർ, ഇപ്പൊ തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് പ്രളയം നടന്നത്, നമ്മളൊക്കെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ്. സോ വാട്ട് വി ഫീൽ ഈസ് സിമ്പത്തി അല്ലേ? ബട്ട് ഓക്കെ, വാട്ട് വി ഫീൽ ഈസ് സിമ്പത്തി. ഇപ്പം ഞാനും ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ്, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനാണ് ഇരിക്കുക. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ പരിക്ക് പറ്റി, എൻ്റെ കാലൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് കൊണ്ട് അവസ്ഥയായി. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നല്ല ഞാൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനും ഇതേപോലെ പറ്റി. അവനും കുറച്ചു കാലം ഇതേപോലെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് കിടക്കണമെന്നായി. ബട്ട് ദ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഫോർ ഹിം വിൽ ബി എംപത്തി. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എംപതി ഉണ്ടാവും, കാരണം I can exactly understand what he is going through because I have been in this situation, in the same situation. So that is empathy. So understand the difference between empathy and sympathy. Sympathy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, അവർ വളരെ മോശം ഇതിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് വി ക്യാൻ സിമ്പത്തൈസ്. ബട്ട് എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നവരും കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ, more than sympathy, we will have empathy, or what we can do is empathize. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്?
Yes, sir. Hello. Okay, so in a design thinking approach or design process, what we should have is the ability to empathize. ഇനി എപ്പോഴും എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, മോർ ഓവർ ഓർ അൺലൈക്ക് ഓൾവേസ് ഇത് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ടേം യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ ഡിസൈനിൽ എമ്പതൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം. ഒരു ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിലെ ഇഷ്യൂ, പ്രോബ്ലം ഓർ ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് റിക്വയർമെന്റ്, നീഡ്, if we want to successfully come up with a solution or a design, what we should have is the ability to empathize. So empathize ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ exactly 100% we are able to understand or acknowledge the situation or understand the requirement of the client. So see, ആ ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് empathize എന്ന് define ideate എന്ന് prototype, അവിടുന്ന് testing. That is the normal path. But empathize to help define the problem. അവിടുന്ന് ഡിഫൈനിൽ പോയാൽ പിന്നെ ഐഡിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് നോക്ക്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് വരാം. അതായത് ലേൺ ഫ്രം പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ടു സ്പാർക്ക് ന്യൂ ഐഡിയാസ്. ബിക്കോസ് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ. സോ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഫ് വി കം അപ്പ് വിത്ത് certain failures at certain sections, what we can do is we can generate new ideas to overcome or eradicate that issue then and there. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ മാറ്റിയിട്ടാവണമെന്നില്ല. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് certain additions to certain components. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വി ക്യാൻ ഡു സം റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അല്ലേ, കളർ പാറ്റേൺസ്, ഇമേജസ് ഓർ ഫോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ കോമ്പണൻസ് a website has, we can rearrange or do some manipulations to them. That means we are not exactly redefining the design, but we are making certain manipulations. അപ്പൊ എന്താ ആ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് അല്ലെ. നമുക്ക് ആ ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം, റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് വി കം അപ്പ് വിത്ത് ന്യൂ ഐഡിയാസ് സോ ദാറ്റ് വി കൻ മേക്ക് സിമിലർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ. സോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നേരെ എംപതൈസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ലേൺ അബൌട്ട് യൂസേഴ്സ് ത്രൂ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഡിഫൈനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് റിവീൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് റീഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് കറക്റ്റ്. സോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വി മൈറ്റ് ഹാവ് മെയ്ഡ് സം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എറേഴ്സ് വൈൽ ഡിഫൈനിങ് ദി പ്രോബ്ലം. സോ നമ്മൾ എംപത്തൈസ് എന്നുള്ള ഫേസ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ നേരെ വീണ്ടും ഡിസൈൻ ഫേസിലേക്ക് പോകും. ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Even though design thinking process involves these 5 stages, you don't have to always follow the same structure, same chronological order follow ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. You can deviate from the order, manipulate the order, go through different phases, but whatever you do or however you approach the 5 phases, that should be compatible or should add up to your successful design process. That's all. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? Yes, sir. Okay. Now, 5 phases നെ പറ്റിയാണ്. See, empathize. Research your users' needs. In the sense, understand the needs. This is the first stage of design thinking process. You should gain an empathetic understanding of the problem you are trying to solve, typically through user research. That means, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. The client has sent you an email regarding the requirements that he has in his mind or he's required to have about the website or the blog or the web page that you are going to create. So how to exactly understand the requirement? In the sense, you can see this website may be an e-commerce website. For example, Flipkart, Amazon, they are all e-commerce websites. You have a client who is trying to get into the market with a new e-commerce website. പുതിയൊരു e-commerce വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പം അയാൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം ആസ് എ ഡിസൈനർ, ആസ് എ വെബ് ഡിസൈനർ നിങ്ങൾക്ക് തരും.
So understanding the requirements involves a significant part of understanding who are the customers that are going to use this website. അതാണ് ഈ യൂസർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഈ ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ആരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടോ ആമസോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എടുത്താൽ ഇതിലൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, മെൻസ് ആൻഡ് വിമൻസ് അപ്പാരൽസ് ഉണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഓൺലി ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ പാർട്സ് ആയിരിക്കും. അതിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഇ-കോമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് സോ, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എക്സാക്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ്, അതായത് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്തെന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് എക്സാക്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ, ഐ വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു വിസിറ്റ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. So definitely that will be people who initially, firstly, who have automobiles. Secondly, who are very enthusiastic about automobiles. Thirdly, maybe some workshop owners or people like that who do the maintenance works with automobiles. So all these people might be the category of customers that are going to visit the so-and-so website and make use of the website. So to understand the exact requirements for the design purpose, understanding the user or doing a research about the users is very significant. So that is how you empathize to understand the exact requirements. You see, empathy is crucial to a human-centered design process, such as a design thinking, because it allows you to set aside your own assumptions about the world and gain real insight into users and their needs. അത് സെന്റൻസ് ഒരു ലെങ്തി സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും ദ മെസ്സേജ് കൺവേഡ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്വന്തമായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വി മൈറ്റ് മിസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോർണേഴ്സ് അറൌണ്ട് ദി ഇഷ്യൂ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വിട്ടുപോകും. ഒരു പ്രോവർബ് ഉണ്ട്, ഐ ഡോണ്ട് എക്സാക്ട്ലി റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അതായത് വെൻ യു വാക്ക് ത്രൂ എ ഫോറസ്റ്റ്, നമ്മളൊരു കാട്ടിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വി മിസ് ഔട്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ് ബട്ട് വി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺലി ഓൺ ദ ട്രീസ്. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് പോവുക, ബട്ട് ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് എത്രത്തോളം വാസ്റ്റ് ആണ്, how much time it will take to cross the forest, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഓവർവ്യൂ ഓർ ടു ഗെറ്റ് ഓൾ കോർണേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓർ ദി ഇഷ്യൂ, വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് എംപതി. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മൾ നമ്മളെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രം പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് boys? Yes, sir. Yes. Okay. Now, depending on time constraints, a substantial amount of information is gathered at this stage to use during the next stage and to develop the best possible understanding of the users, their needs, and the problems that underlie the development of that particular product. Again, lengthy sentence, but message conveyed is very simple. See, depending on time constraints, you already know what the term constraints mean. Limitation. Limitation, ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, in a design process, limitations or constraints are not always negative. Rather, 99% ഓളം these constraints become positive for a design. So, depending on the time constraints, we have to gather a huge amount of data during the empathize stage, so that the data can be used in the upcoming stage to develop the best possible understanding of the requirements of the users and the issues that come up while developing the product. So empathize stage time constraints ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല, ബട്ട് മാക്സിമം ഡാറ്റ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഈ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക ഡാറ്റ എല്ലാം എന്തായാലും നമുക്ക് അപ്കമിങ് സ്റ്റേജസിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും.
ഹൗ ടു എംപത്തൈസ്, അതിനുള്ള 3 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒബ്സർവ്, എൻഗേജ്, ഇമേഴ്സ്. ഒബ്സർവ്, see how users interact with their environment. Capture codes, behaviors, and other notes that reflect their experience. Notice what they think, feel, need. Now, these observation or these points depends upon what is the area that you are area of design that you are working, or what is the product that you are coming up with. But a website design is a different area compared to a product design, mechanical product design. They are totally different from building up a structure or coming up with a small building or an office room or a drawing room, designing related to those. ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയസ് ആണ്. സോ ഈ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് വാട്ട് യു ഒബ്സർവ് ദ interaction of user with the environment. Environment in the sense, നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ആയിട്ട് യൂസർ എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. ആ എൻവയോൺമെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. വെബ് ഡിസൈനിങ് ഒരു വെബ് പേജ് പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു റൂം ഫർണിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഈവൻ ദോ ദീസ് ഡിസൈൻ areas are different, observation is a key factor that will help us to empathize. അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. സെക്കൻഡ്, engage. See, interview scheduled or ad hoc, learn how to ask the right questions. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ സ്കെഡ്യൂൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എൻഗേജ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ സെഷൻ വെക്കുന്നു, ഒരാളെ വിളിച്ചിരുന്നു ടേബിളിനുള്ളിൽ, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇന്റർവ്യൂ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഓർ ad hoc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഇവരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക. ബൈ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദം മോർ. ഒബ്സർവേഷൻ ഹെൽപ്സ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് യു ഈവൻ ബെറ്റർ. അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ad hoc എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് അല്ല എന്ന് അത്ര മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ ആ വാക്കിന്. ടെമ്പററി അത്ര അർത്ഥമുള്ളൂ. ഓക്കെ. ലേൺ ഹൗ ടു ആസ്ക് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചുമ്മാ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് സമയങ്ങളല്ല. ദിസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ഗ്യാതറിംഗ് അപ്പ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് യുവർ ഡിസൈൻ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് എക്സാക്ട് റൈറ്റ് പ്രിസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം. വെറുതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് നേരങ്ങളിലോ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. കസ്റ്റമേഴ്സും നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനും തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി പോസ്റ്റഡ്. ഇമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായി ഇൻഡൾജ് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം. വെൻ യു വാച്ച് എ മൂവി, യു ഇമേഴ്സ് യുവർ സെൽസ് ഇൻ ദ കണ്ടന്റ്. നമ്മൾ പറയും, നിങ്ങളൊരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മൂവി ബഫാണെങ്കിൽ യു ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ എൻവയോൺമെന്റ്, യു ഫോർഗെറ്റ് എവറിത്തിങ് എൽസ്. യു വിൽ ബി ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻഡൾജ് ഓർ ഇൻവോൾവ്ഡ് വിത്ത് ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർ മൂവി തീം ഓർ ദി ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ്, വാട്ട് എവർ. അതാണ് ഇമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. ആൻഡ് ലിറ്ററലി ദ വേർഡ് ഇമേഴ്സ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലും മുക്കുക. ഐ എം ഇമേഴ്സിങ് ദ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇൻ മൈ ടീ എന്ന് പറയും. ഇമേഴ്സിങ് എക്സാക്ട് അങ്ങനെയല്ല, വളരെ ശക്തമായി ഡീപ്പായിട്ട് വലിയൊരു ഹെവി സാധനം മുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫൈൻഡ് വേസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ യൂസേഴ്സ് ഷൂസ്. ബെസ്റ്റ് വേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ യൂസേഴ്സ് നീഡ്സ്. സി, ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ യൂസേഴ്സ് ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ്സ് എൻ ഇഡിയം. ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സംവൺസ് ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആരെങ്കിലും ഷൂ എടുത്ത് ഇടണം എന്നല്ല അർത്ഥം. ഇഫ് വി ഹാവ് ടു ഫീൽ വാട്ട് സംബഡി ഈസ് ഫീലിംഗ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ്, we should have been in that moment, or we should have been in that situation. എക്സാക്ട് ആയിട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ സിറ്റുവേഷനിൽ പെടണം. That is what is meant by to get into someone else's shoe. ഇപ്പം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് മാച്ച് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ വി ആർ ഒബ്സർവ്, കാണികളാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരുപാട് കമന്റ്സ് പറയും, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, ടോസ് എടുത്ത് ബാറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അവൻ ഇറക്കിയത് ശരിയായില്ല, ക്യാപ്റ്റന്റെ ഈ തീരുമാനം ഫെയിലർ ആണല്ലോ. ബട്ട് വാട്ട് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈസ് എ ഡിസിഷൻ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് കംസ് അപ്പ് അറ്റ് ദാറ്റ് വെരി മൊമെന്റ്. ഇപ്പൊ 2003 വേൾഡ് കപ്പിലെ സൗരവ് ഗാംഗുലിയുടെ ഡിസിഷനെ പറ്റി 2021 ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. എവറി ഡിസിഷൻ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് കംസ് അപ്പ് അറ്റ് ദാറ്റ് വെരി മൊമെന്റ്. ആ സമയത്താണ്. ഇപ്പൊ മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം മാറി. നൗ സോ ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റാദർ കമന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് നമ്മൾ ഒരു ഓവർവ്യൂ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇഫ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ്, നമ്മളായിരിക്കണം ആ ക്യാപ്റ്റന്റെ സ്ഥാനത്ത്. സൗരവ് ഗാംഗുലിക്ക് പകരം നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ
പെർഫെക്റ്റ്ലി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഷൂ എന്ന് പറയുക. അല്ലാണ്ട് അവൻ്റെ ഷൂ എടുത്തിടുക എന്നുള്ള അല്ല. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇഡിയം. ഒരുപാട് ഇഡിയംസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യും. സോ അങ്ങനെ അത് ഇമേഴ്സ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നത്? ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്? ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു കൺവേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Fine. So empathize is the first of the 5 stages that is involved in design thinking process. What were the other stages? Empathize ഉണ്ട്, define ഉണ്ട്, പിന്നെന്തായിരുന്നു? Empathize, design, Ideate, prototype, ideate. Ideate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ generate idea ആണ്. Okay. So empathize, define, ideate, prototype and test. These were the 5 stages involved in design thinking process. അതിൽ now we are concentrating on the first stage, which is empathize. Empathize എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. How to empathize, or what are the things that will help you to gain the ability to empathize? Those 3 steps were observe, engage and immerse. Understood അല്ലേ ഇത്? Yes, sir. Okay. See, always keep an example in your mind. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയലുണ്ട്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ തിയററ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലൈഡ്സിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കീപ്പ് an example in your mind and always try to relate that example with the contents that I am talking about. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. സിമിലർലി ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ, ഒരു റൂമിൻ്റെ ഫേർണിഷിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളെ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ലോൺ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കണ്ടന്റ്. മൂവിങ് ഓൺ. ഒരു എംപത്തി മാപ്പാണ്. ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഈ മൈൻഡ് മാപ്പൊക്കെ ലൈഫ് സ്കില്ല് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സിമിലർലി ഒരു എംപത്തി മാപ്പ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഈ എംപത്തി മാപ്പ് വരച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എംപത്തൈസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ ഒരു ദീസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് the person who is designing or is trying to understand the situation. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണെന്നല്ല. അതായത് ബൈയിങ് എ ടി വി ആണ് സിറ്റുവേഷൻ. So what the Jamie is the person here, what he or she says, what he or she thinks, what he or she feels and what he or she does. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, says, thinks, does and feel. പറയുന്നതെന്ത്, ചിന്തിക്കുന്നതെന്ത്, ചെയ്യുന്നതെന്ത്, അവസാനം എന്താണ് തോന്നുന്നത്. നോക്ക്, I was let us get into the details of what Jamie says about buying a TV. See, I was expecting something different. What do you think? Where should I start? What brand do you like? What size is best? I want something reliable. ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് about the product that he or she is going to buy. Now, what he or she thinks. Why is this so hard? What else am I missing? Wasting too much time? Wasting too much time? I want something awesome. Do they think I am stupid? What is best for me? Too many acronyms. Maybe this isn't the best. See, these are the confusions that comes up in his or her mind. അപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്, ബട്ട് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്. And finally, what he or she does, എന്താ ചെയ്യുക? Checks the website, lists pros and cons, അതായത് positives and negatives of a particular brand. ഓരോ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും pros and cons ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Makes small decisions, more research, compares product, asks friends, observes in store, postpones big decisions. Okay, makes small decisions, postpones big decisions. ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മേക്സ് സ്മോളും പോസ്റ്റ്പോൺസ് ബിഗും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടി വി മേടിക്കോ എന്നുള്ളത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിസിഷനാണ്. അത് പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം ആദ്യം എടുക്കുക. പിന്നെ ആ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക,
ഓരോ ബ്രാൻഡിൻ്റെയും പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്, പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, മോർ ആൻഡ് മോർ റിസർച്ച് ചെയ്യുക, ട്രൈ ടു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫ്രം ബൈ ആസ്കിങ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ജെയ്മി ഫീൽസ്? ഓവർവെൽംഡ്, എക്സൈറ്റഡ്, അൺഷുവർ ഹൂ ടു ട്രസ്റ്റ്. യു ഷുവർ അല്ല, അൺഷുവർ ആണ് അത്, എന്നെ മിസ് ഔട്ട് ആയി പോയതാണ്. അൺഷുവർ ഹൂ ടു ട്രസ്റ്റ്, ഫിയർ, ഇൻആഡിക്വേറ്റ്, ആങ്ഷ്യസ്, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും തോന്നുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ വാട്ട് ജെയ്മി സേസ്, തിങ്സ്, ഡസ് ആൻഡ് ഫീൽസ്. നോക്ക്, ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്. വൈ ഇസ് ദിസ് സോ ഹാർഡ്? ചെക്സ് ദ വെബ്സൈറ്റ്, ഓവർവെൽംഡ്. ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചതാണ്. ഓർ ഗ്രീനിൽ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. സി, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഡു ദ തിങ്ക് ഐ എം സ്റ്റുപ്പിഡ് ഓർ വേസ്റ്റിംഗ് ടു മച്ച് ടൈം? Checks the website or compares the product, and finally what he or she feels, unsure who to trust. So if we are trying to empathize, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, these are the feelings that we have to go through, or these are the confusions or ambiguities that comes up or gets developed within us while we go through the empathize phase. Clear ആണോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ? Yes, sir. Okay, fine. So design thinking process എന്താന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു.